زم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ تاریخ ہے 20 مارچ 1943 اور جگہ ہے سینٹرل جیل حیدرآباد۔ ایک قیدی کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ کسی اخبار کو اس نیوز کو نشر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس قیدی کا ایسا کیا جرم تھا کہ اس کی لاش بھی اس کی فیملی کو نہیں دی گئی؟ اس کیس سے لندن کے مشہور ڈاکو کا کیا تعلق ہے؟ یہی سب کچھ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ 1940 کے آتے آتے ہندوستان سے برطانوی حکومت 45 ٹریلین ڈالرز 45 کھرب ڈالرز کی مالیت کے برابر لوٹ مار کر کے لندن بھیج چکی تھی۔ اسی لوٹ مار کی وجہ سے 1941 میں صرف بنگال میں لاکھوں لوگ بھوک سے بلک بلک کر مر گئے اور انگریز سرکار کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ اب انگریزوں کے خلاف نفرت اور آزادی کی امنگ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ایسے ہی جذبات تھے خیرپور کے نوجوان کے، جس کا نام تھا سبقت اللہ شاہ المعروف پیر پگارا۔ پیر پگارا 1920 میں پگارا خاندان کے چھٹے گادنشی بنے۔ عام پیروں کی طرح پیر پگارا نے خانقاہ یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگانے کے بجائے انگریز حکومت پر ایک ضرب لگانے کا سوچا۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو ہر قسم کے خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی۔ انگریز حکومت ان پر سخت نظر رکھے ہوئے تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ یہ موقع ملا 1930 میں، جب انگریز حکومت نے پیر پگارا کو اریسٹ کر لیا۔ برطانوی حکومت نے ان پر 2 الزام لگائے۔ نمبر 1 بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے کا، اور نمبر 2 ایک قتل کا۔ سکھر میجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ چلا تو پیر پگارا نے بر صغیر کے مہنگے ترین وکیل کی خدمات لیں، جن کا نام تھا محمد علی جناح۔ انگریز حکومت نہیں چاہتی تھی کہ پیر صاحب رہا ہوں، لہٰذا ان کو اپنے وکیل سے ملنے کی پرمیشن ہی نہ دی اور یک طرفہ کارروائی شروع کر دی۔ قتل کا الزام تو ثابت نہ ہو سکا، مگر بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے کے جرم میں سکھر میجسٹریٹ نے پیر پگارا کو 10 سال کی سزا سنا دی۔ پیر پگارا نے انگریز حکومت کو فریق بنا کر سندھ چیف کورٹ میں کرمنل اپیل دائر کر دی۔ کچھ ہیئرنگز کے بعد فیصلہ سنایا گیا اور سزا 10 سال سے کم کر کے 7 سال کر دی۔ 7 سالوں میں پیر صاحب کو کسی ایک جیل میں نہیں رکھا گیا، بلکہ بار بار جیلیں بدلتی رہیں۔ یہ سلوک انگریز ہر انقلابی اور آزادی کی امنگ رکھنے والے قیدی کے ساتھ کرتے تھے۔ 1937 میں ان کو سزا پوری کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ پیر پگارا کے لیے یہ ایک قید سے رہائی تھی، آزادی نہیں۔ آزادی کے لیے ان کو اب لڑنا تھا۔ اب انہوں نے واپس خیرپور نہیں بلکہ سانگڑ جانے کا فیصلہ کیا اور گوریلا جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ اسی دوران پیر پگارا نے لیٹرز کے ذریعے سبھاش چندر بوس سے بھی بات کی۔ سبھاش چندر بوس اس وقت گاندھی اور کانگریس سے الگ ہو گئے تھے اور انگریز حکومت کے خلاف ملیٹنٹ جدوجہد شروع کر چکے تھے۔ دوسری ورلڈ وار جاری تھی۔ ہٹلر کے یو بوٹ پورے برطانیہ کو گھیرے ہوئے تھے اور جرمن جہاز یورپ پر مسلسل بمباری کر رہے تھے۔ دوسری طرف جاپان ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتے کرتے ہندوستان کے بارڈر تک پہنچ گیا تھا۔ پیر پگارا نے موقع غنیمت جان کر برٹش راج کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنی تیار کردہ ہر فورس کے ذریعے انگریز حکومت کی سندھ میں بنیادیں ہلا دیں۔ 16 مئی 1942 کو پیر پگارا کو اریسٹ کر لیا گیا تو ان کی ہر فورس نے گوریلا کارروائیاں اور تیز کر دی۔ سندھ کے شہر ٹنڈوادب کے نزدیک پنجاب میل ٹرین کو پٹی سے اتار دیا گیا۔ حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ سندھ کے گورنر سر لینس کلوڈ گراہم نے 30,000 فوجی سندھ میں اتار دیے۔ اسی دوران سندھ کے گورنر کے پاس ایک انٹیلیجنس فائل جاتی ہے۔ اس فائل میں لکھا ہوتا ہے کہ پیر پگارا نے 6,000 سے زائد لوگوں پر مشتمل پور فورس تیار کر رکھی ہے۔ یہ فائل لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ لندن کا مشہور ڈکیت FS ینگ تھا۔ اسے اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ برطانوی حکومت کی ہندوستان میں حریت پسند اور ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں مدد کرے گا۔ ورلڈ وار 2 میں بری طرح پھنسے ہوئے برطانوی حکومت کو ان رپورٹس نے حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا، لہذا ہر فورس کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوا۔
1 जून 1942 को सिंध में मार्शल लॉ लगा दिया गया और कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया। मार्शल लॉ के निफाज के बाद 10 दिन में हुर फोर्स के 400 एहलकार अरेस्ट कर लिए गए। इन पर मुकदमे चलाने के लिए 3 ट्रिब्यूनल मुकर्रर किए गए, जिन्हें बाद में फौजी अदालतों में तब्दील कर दिया गया। इन फौजी अदालतों को हिदायत की गई थी कि वो इन हुर्रों के मुकदमात की सरसरी या ब्रीफ समाअत करके इन्हें सजाएं दें। हुर्रों की बगावत को कुचलने के लिए आर्म्ड कारें और हवाई जहाज़ भी इस्तेमाल किए गए। स्क्रीन पर नज़र आने वाली इमारत मोहनजोदड़ो की नहीं बल्कि पीर पगारा का सांकड़ में वाक़ बंगला है, जिस पर 1942 में बमबारी करके ये हालत कर दी गई थी। 30,000 फौजियों और 6 माह तक के मार्शल लॉ के बाद सिंध में ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत कुचल दी गई। 1857 की जंग आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी बगावत थी। अब पीर पगारा के आम मुरीदों की बारी थी, जिनमें उन लोगों की औरतें, बच्चे और बूढ़े शामिल थे। इन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि अंग्रेज़ हुकूमत उन्हें जेलों में कैद नहीं कर सकती थी। लिहाजा कीकर के दरख्तों को काट कर बड़ी बड़ी बाड़ें लगाकर कैद खाने बनाए गए, जिनको सिंधी में लोहड़े कहा जाता है। ये कैद खाने कई एकड़ों पर मुहित थे, जिनमें उन कैदियों को रखा गया था। कैदियों की निगरानी बरतानवी फौजी करते। इस कैद से भागने वालों का पीछा कुत्ते करते और उनकी बोटियां नोच लेते। ये सिलसिला 14 अगस्त 1947 तक चलता रहा। यहाँ से शुरुआत होती है उस कैदी के मुकदमे की, जिसे सूर्या बादशाह और पीर पगारा कहा जाता है। अब तक अंग्रेज़ हुकूमत ये जान चुकी थी कि इस कैदी को रिहा करना किसी खतरे को दावत देने से कम नहीं। बरतानवी हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थे। नंबर 1, किसी तरह पीर पगारा को मना लिया जाए और बरतानवी राज का फरमाबरदार बना दिया जाए। नंबर 2, कोर्ट मार्शल करके इन्हें फांसी दे दी जाए। हुकूमत ने ऑप्शन 2 को अडॉप्ट किया और कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमा शुरू हुआ तो मिलिट्री कोर्ट की फ्रंट टेबल पर 5 अंग्रेज़ फौजी अफसर थे। इनके सामने 2 और फौजी अफसर मौजूद थे, जो सारी कार्रवाई लिख रहे थे। राइट साइड पर विटनेस बॉक्स था। इसके साथ 3 पर्दे थे। ये पर्दे इसलिए लगाए गए थे कि कहीं कोई गवाह पीर साहब को देखकर डर न जाए और बयान बदल न दे। पर्दों की दूसरी तरफ पीर पगारा कटहरे में खड़े थे। पीर साहब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बगावत की है। मुकदमा शुरू होते ही पीर साहब ने फ़ौजी अदालत पर यह कहकर एतराज़ किया कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान फ़ौजी अफसर नहीं जो इस बेंच का मेंबर बन सके। मुझे इन अंग्रेज़ फ़ौजियों से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं। अगर आपका इरादा मुझे फांसी देना है तो इस झूठे ट्रायल के बगैर ही दे दें। कोर्ट ने उनके ऑब्जेक्शन को ओवररूल कर दिया। मुकदमे के शुरू से ही ये बात वाज़ेह थी कि पीर साहब को फांसी के अलावा और कोई फ़ैसले की तवक्का नहीं। ये केस जनवरी 1943 में शुरू हुआ और फरवरी 1943 में ख़त्म हो गया। 1 माह के अंदर अंदर मिलिट्री कोर्ट ने पीर पगारा को फांसी की सज़ा सुना दी। उस वक्त सिंध में मार्शल लॉ था। अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो अंग्रेज़ अफसर मुकदमे के दौरान ही इस बात पर बहस कर रहे थे कि पीर साहब को कहाँ दफनाया जाए। एक लेटर में सी बरियल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है लाश को समंदर में फेंक दिया जाए। हैदराबाद जेल में 20 मार्च 1943 को इस अजीम मुजाहिद को फांसी दे दी गई। ये खबर सेंसर कर दी गई ताकि कहीं दोबारा बगावत ना हो जाए। आज 81 साल के बाद भी किसी को ये नहीं पता कि उनकी लाश को कहाँ किया गया। ये पीर पगारा का खौफ था कि जो अंग्रेज़ उनकी कब्र से भी डरता था, इसलिए उनकी लाश उनकी फैमिली को भी नहीं दी गई और उसे गुम कर दिया गया। बड़े सगीर की तारीख में ये एजाज़ पीर पगारा को ही हासिल रहेगा कि ब्रिटिश फ़ौज को उनकी जमात में कोई मीर जाफ़र या मीर सादिक नहीं मिला। उनकी हुर फोर्स टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला की तरह लड़ी और दुश्मन को बहुत टफ टाइम दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।